بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عينها. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وسكرة الجهل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وإذا ظهر فيكم حب الدنيا وسكرة الجهل لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ہر انسان اپنے دل کے پیچھے چلتا ہے، دماغ کے پیچھے نہیں. جو چیز آدمی کے دل بھیتر اتر جاتی ہے، جس کی بڑائی، جس کی عظمت، آدمی اپنی تمام تر طاقتوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے. عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، دماغ میں بات آئے یا نہ آئے، جو چیز دل میں اتر جاتی ہے آدمی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کتنے واقعات ہیں، کتنے مشاہدے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ نہ کرے اگر کسی کو لت لگ گئی ہے جوا کھیلنے کی، کسی کو لت لگ گئی ہے شراب پینے کی، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، خود اس کی عقل اسے سمجھا رہی ہے کہ اس راہ سے چلنے والے کتنے شہزادے، کتنے رئیس زادے، کتنے باپ کی میراث کو بڑی بڑی جائیدادوں اور جاگیروں کی شکلوں میں حاصل کرنے والے، جسمانی صحت کے اعتبار سے بھی تباہ ہو گئے، مالیت کے اعتبار سے بھی برباد ہو گئے، جن کے صبح و شام کے کھانوں میں قسمیں ہوا کرتی تھی وہ روٹی کے ٹکڑے کو ترسنے لگے. آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن چونکہ محبت اس کی دل میں اتری ہوئی ہے، مختلف راستے تلاش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ
कोई बिल्कुल नादार समझकर, भूखा प्यासा समझकर, परेशान हाल समझकर अगर 2 पैसे उसके हाथ में रखता है कि ये बेचारा भूखा है, कुछ खा लेगा, परेशान है, कुछ अपनी जरूरत पूरी कर लेगा, देने वाला तो इस जज्बे से देता है, लेकिन ये जिसके दिल भीतर ये बात उतरी हुई है वो इस मौके की तलाश में रहता है कि अगर कहीं मौका मिल जाए तो दांव पे लगा दे। इंसानी फितरत है, हर इंसान दिल के पीछे चलता है, दिमाग के पीछे नहीं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग भाइयों, আল্লাহ তাআলার হামদে সানা পড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করেন। তারপরে কোরআনে কারীমের দুটো সূরা থেকে দুটো সূরা শুরু থেকে কয়েকটা আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাদিসের অংশ বিশেষ তিলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন যে মানুষ তার দিলের মধ্যে যে জিনিসটা আসে, যে জিনিসটা বসে, অন্তরের অন্তঃস্থলে যেটা এসে যায়, ওইটা অনুযায়ী মানুষ চলে, ওইটার অনুসরণ করে, ওটাকে সামনে রেখে মানুষ চলে এবং চলতে বাধ্য হয়। চাই যেটা তার মনের মধ্যে আসছে, অন্তরে বসছে, এটা তার বিবেচনায় ধরুক অথবা না ধরুক, তার ব্রেন এটাকে গ্রহণ করুক অথবা না করুক, সে ওর কোন বাদ বিচার পরোয়া করতে পারে না, বরং মনের মধ্যে যেটা বসে গেছে ওইটার পিছনেই সে চলে, ওইটার পিছনেই সে দৌড়াইতে থাকে। এ কথাটা প্রমাণিত বহুবার, বহু জায়গায়, বহু ঘটনার সাক্ষী আমরা, যে মনের মধ্যে যেটা আসছে ওইটাই করতেছে, চাই তার উপকারে আসুক অথবা ক্ষতি করুক, এর কোনো পরোয়া করার, বিবেচনা করার সুযোগ তার থাকে না। আমরা বহু দেখছি অনেক মানুষ এরকম যারা জুয়া খেলায় আসক্ত হয়ে গেছে, জুয়ার নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে, মদের নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছে, সেই জুয়ার মদের পিছনেই চলতেছে। অথচ তার সামনে এটার প্রমাণ আছে, লক্ষ লক্ষ প্রমাণ আছে, ঘুরে ঘুরে প্রমাণ ওই জুয়ারের সামনেও আছে, ঘুরে ঘুরে প্রমাণ ওই মদের নেশায় নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি তার সামনেও আছে, যে জুয়ার মদের পিছনে বসে পড়ে কত মানুষের জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, কত যুবরাজের জীবন শেষ হয়ে গেছে, কত বাদশা দাদাদের জীবন শেষ হয়ে গেছে, কত জমিনদারের জীবন শেষ হয়ে গেছে, বাপ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা রেখে গেছিল ওই জুয়ার মদের পিছনে পড়ে শেষ হয়ে গেছে। যাদের অবস্থা এক জমানাতে এমন ছিল যে এক বেলা খাবারের সময় রকমের রকমের খাবারের বাহার তাদের সামনে লাগতো, কিন্তু জুয়ার মদের পিছনে পড়ার কারণে আজকে এক টুকরা রুটি সে মানুষের কাছে চেয়ে বেড়াইতেছে, এক টুকরা রুটির জন্য মানুষের সামনে হাত পাততেছে, কেউ দিতেছে, কেউ দিতেছে না, কেউ ধাক্কা দিতেছে, কেউ উপেক্ষা করতেছে। এই সবকিছু দেখা সত্ত্বেও কিন্তু যেহেতু ওই জিনিসটা তার মনের মধ্যে বসে গেছে, অন্তরের মধ্যে গেঁথে গেছে, এই নেশা তার মনের মধ্যে এসে গেছে, এখান থেকে সে নিজেকে বাঁচাইতে পারতেছে না। এত ভয়াবহ পরিণতি জানা সত্ত্বেও সে নিজেকে বাঁচাই চলতে পারতেছে না। এইভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেছে, মানুষের সামনে হাত পাততেছে, তার ওই দুরবস্থা দেখে তরুণ চেহারা, পেটে ক্ষুধার জ্বালা উপলব্ধি করতে পারছে হয়তো বা কেউ, তার মনের মধ্যে দয়া হয়েছে, 2 টাকা তার হাতে রাখতেছে, তার হাতে এই জন্য দিতেছে লোকটা ক্ষুধার্ত, লোকটা পিপাসিত, লোকটা অভাবী, হয়তো সে এক লোকমা খাবারের ব্যবস্থা করবে, এক লোকমা খাবার খেয়ে নেবে, কিন্তু যখনই সে টাকা হাতে পাইতেছে, পকেটে পাইতেছে, তখনই তার মাথার মধ্যে, তখনই আবার মনের মধ্যে এসে গেছে যে জীবনের শেষ চান্সটা নিয়ে নেই, আবার এক গান ধরি যদি পেয়ে যায়, ওই টাকা ভিক্ষা করে টাকা নিয়ে ওইটা ওইখানে খরচ করে দিতেছে। কারণটা কি? কারণটা কি? সে ফিরতে পারতেছে না কেন? সে কিসের কাছে বাধ্য হলো এক জিনিসের কাছে, সেটা হলো যে এইটা তার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে, এটা তার দিলের মধ্যে বসে পড়ছে, এর থেকে নিজেকে সে কোন অবস্থাতে বাঁচাইতে পারতেছে না। এইটি হলো নিয়ম, যে মানুষের মনের মধ্যে যে জিনিসটা এসে যায়, ওইটা তার ধরুক আর না ধরুক, ওইটা তার বিবেচনায়, ওটার ফলাফল ভালো থাকুক আর মন্দ থাকুক, তার বিবেচনা করার সুযোগ তার থাকে না।
মনের মধ্যে, সেখানে মানুষ এটাকে মানতে বাধ্য হয় এবং ওইটাই মানুষ মানতে। حضرت رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب دنیا میں کوئی نبی نہیں تھا، کوئی پیغمبر نہیں تھے، کوئی انسانوں کو اچھے برے کی تمیز کرانے والا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، آخرت، جنت دوزخ، اچھے عملوں پر بدلہ، برے عملوں کی سزا، اسے جب کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، مشرق مغرب شمال جنوب کے درمیان بسنے والے انسان چھوٹے سے لے کر بڑے تک، یہاں تک کہ بھوکے پیاسے ننگے، عام طور پر دلوں میں دنیا اور دنیا کے سامانوں کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی قیمت، اس کی حیثیت اتری ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت میں جسے کسرا کے دربار میں داخلے کا پاس مل جائے، اس کے برابر میں بیٹھنے کی سیٹ اور کرسی مل جائے، وہ اسے اپنے لیے فخر کی چیز سمجھتا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس کے یہاں کا پاس لینے کے لیے 2.5 لاکھ کی مالیت ضروری تھی، جس کی کمر میں 1.25 لاکھ کا پٹا ہو، جس کے سر پر 1.25 لاکھ کی ٹوپی ہو، اسے کسروی دربار کے داخلے کا ٹکٹ اور پاس ملتا تھا۔ دولتیں دنیا بھر کی ساری پوچھ کر اور سمیٹ کر انہوں نے اپنے ہی پاس لے لی تھی، آدھی کسرا کے پاس تھی، آدھی کیسر کے پاس تھی۔ پبلک انتہائی نادار، انتہائی پریشان حال، سانپ وہ کھا رہے ہیں، بچھو وہ چبا رہے ہیں، لڑکوں کو زندہ درگور وہ کر رہے ہیں، روٹی کے اور روزی کے خوف کے مارے اپنے بچوں کو خود بخود قتل کر رہے ہیں۔ لیکن دلوں میں اتری ہوئی تھی دنیا اور اس کی عظمت، کسی طرح ہمیں یہ پاس مل جائے۔ اس 2.5 لاکھ کی مالیت کے لیے جتنا خون کرنا پڑتا، جتنی لوٹ مار کرنی پڑتی، جتنی خوریزی اور سفاکی کرنی پڑتی، انسانیت سے بہت دور ہو کر جو کچھ کرنا پڑتا تھا اس وقت کا انسان کیا کرتا تھا۔ یہ میں نے اس پر عرض کیا کہ انسان اپنے دل کے پیچھے چلتا ہے، دماغ کے پیچھے نہیں۔ ہر انسان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی 3 طاقتیں ہیں، تن، من اور دھن۔ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے آدمی اپنی تینوں طاقتوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ انسان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی 3 طاقتیں ہیں، تن، من اور دھن۔ جو چیز دل میں اتر جاتی ہے آدمی اپنی تینوں طاقتوں کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا میں یہ فضا بنی ہوئی تھی، ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال، ہر ایک کا دل، دولتوں کے کمانے، ملکوں کے حاصل کرنے، عہدوں اور کرسیوں اور منصبوں کے حاصل کرنے پر لگا ہوا تھا۔ اور نتیجہ اس کا یہ تھا کہ دنیا جہنم قضا بنی ہوئی تھی۔ جان کسی کی محفوظ تھی، نہ مال کسی کا محفوظ تھا، نہ ہی آبرو کسی کی محفوظ تھی۔ ہر ایک اس پر تھا، ہائے عدالت، ہائے عدالت، ہائے عدالت۔ کسی طرح
जो पट्टा और सर की टोपी बन जाए उनकी बात मिल जाए। उतरकर हीरा से सोए कौम आए, उतरकर हीरा से सोए कौम आए, एक नुस्खे कीमिया साथ लाए। आलम पूरा जहालतों में डूबा हुआ, शिर्क में डूबा हुआ, जहालत, अंधापन, हर की जिंदगी इन बुनियादों पर। तकरीबन हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के जिंदा आसमान पर उठा लिए जाने के बाद जो हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठाया है और वो आसमानों में जिंदा है। जब अल्लाह चाहेंगे उनका नुज़ूल होगा। उनके उठा लिए जाने के बाद और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले तकरीबन 650 साल का अर्सा पूरी दुनिया पर ऐसा गुजरा है। कोई आखिरत समझाने वाला, कोई अल्लाह का तारुफ कराने वाला, कोई जन्नत दोज़ख के तज़किरे करने वाला, अच्छे अमलों का बदला और बुरे अमलों की सजा इसे समझाने वाला कोई नहीं था। आम इंसान शिर्क, कुफ्र, जुल्म और सितम, खुरेजी, लूट मार और एक जानवर पने की जिंदगी जी रहा था। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী হয়ে দুনিয়াতে আসার আগে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দুনিয়ার অবস্থা এই ছিল যে দুনিয়াতে একজন মানুষও দুনিয়াবাসী শিরক, কুফর অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করা, আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা, বিভিন্ন রকমের জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন এর মধ্যে তারা মশগুল ছিল, মগ্ন ছিল। একজন মানুষও দুনিয়াতে তখন এমন ছিল না, না কোনো নবী ছিলেন, না কোনো রসুল ছিলেন, না এমন কোন নেক বান্দা ছিলেন যিনি মানুষদেরকে আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা বলবেন যে আল্লাহ তাআলা বড়, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, আল্লাহ তাআলা সমস্ত ক্ষমতার আধার, আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ কেউ নাই, আল্লাহ তাআলার কোনো শরীক নাই। এই কথাটাকে বলবে, এই কথাটাকে মানুষের সামনে বুঝাইবে, এরকম কোন ব্যক্তি তখন এই দুনিয়ার জমিনের উপরে ছিল না, এই ভূপৃষ্ঠে ছিল না। দুনিয়াতে তখন মানুষের সামনে কয়েকটা জিনিসের নেশাই ছিল। একটা হলো মালের নেশা, যে মাল কি করে কামাই করতে হবে, মালের বরত্ব, মালের গুরুত্ব আর মালের আজমতে তাদের দিলের মধ্যে ভরা ছিল। কারণ ছিল এটা যে ওই জামানার সবচেয়ে সম্মানী পদ, সবচেয়ে সম্মানী পজিশন, মানুষ এটাকে মনে করত, এটা বুঝতো যে কিসরার দরবারে কেউ যদি যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যায় তাইলে তার শেষ নিজেকে সবচেয়ে বেশি ধন্য মনে করত। সে নিজেকে সবচেয়ে বেশি ধন্য মনে করত। আর ওই দরবারে যাওয়ার অনুমতি পাওয়ার জন্য কমপক্ষে 2.5 লক্ষ টাকার মালিয়া তার কাছে থাকতে হইতো। 1.5 লক্ষ টাকার স্বর্ণ, 1.5 লক্ষ টাকার টুপি আর 1.5 লক্ষ টাকার কোমরের বেল্ট, এটা তার কাছে থাকতে হইতো। এই 2.5 লক্ষ টাকাকে জমা করার জন্য মানুষ সব রকমের ব্যবস্থা, সব রকমের পন্থা তারা অবলম্বন করত। চুরি, ডাকাতি, খুনাখুনি, যা কিছু করার দরকার সে করার জন্য প্রস্তুত। কারণ তাকে 2.5 লক্ষ টাকা চাই, ওই জমানার 2.5 লক্ষ টাকা তাকে চাই। এই জন্য পরিবারের লোকজন যাতে বৃদ্ধি না পায়, খরচপত্র না বাড়ে, এই জন্য নিজের সন্তানকে নিজে জব করে ফেলত, নিজের মেয়েকে জীবিত কবর দিয়ে দিত। সব রকমের অপকর্ম, কুকর্ম করার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তার সামনে টাকা চাই, কারণ টাকারই কদর, টাকারই মূল্য, টাকারই মূল্যায়ন তাদের কাছে হইতো। টাকা দিয়ে নিজেকে মূল্যায়ন করতে চাইতো। কারণ হলো নেশা একটাই, মনের মধ্যে একটাই ঢুকছে যে কিসরার দরবারে যাওয়ার একটা অনুমতিপত্র পাস পাওয়া যায় কিনা। এটি হলো সবচেয়ে সম্মানের পদক ছিল তাদের কাছে।
মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই অবস্থার মধ্যে জীবন চলতেছিল। তাদের সামনে না আখিরাত ছিল, না তাদের সামনে কিয়ামত ছিল, না তাদের সামনে জান্নাত জাহান্নাম বর্ণনা করানোওয়ালা কেউ ছিল, না এমন কোন ব্যক্তি ছিল, না এমন কোন ব্যক্তিত্ব ছিল যে বলবে ভালো আমল করলে আল্লাহ তাআলার কাছে কি পাওয়া যাবে, মন্দ আমলের শাস্তি কি, এ কথা বলনেওয়ালা ছিল না। মারামারি কাটাকাটি খুনাখুনি আম হয়েছিল। যে কোনো মাধ্যমে মানুষ পয়সা জোগাড় করার জন্য ব্যস্ত ছিল। দুনিয়াটা জাহান্নাম সাদৃশ্য হয়েছিল, জাহান্নাম সাদৃশ্য হয়েছিল যেই দুনিয়াতে মানুষ বসবাস করতেছিল। ঠিক ওই মুহূর্তে এটা তখন যখন নাকি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া থেকে জীবিত উঠাই নিলেন। এটা আমাদের বিশ্বাস, এটা আমাদের আকীদা, এটা আমাদের ঈমানের অঙ্গ যে ঈসা আলাইহিস সালামের ঈমানের অংশ, যে ঈসা আলাইহিস সালামের মৃত্যু হয় নাই। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা জীবিত আসমানে উঠাই নিয়েছেন এবং আল্লাহ তাআলা যেদিন চাইবেন ওই দিন আবার আল্লাহ তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামকে দুনিয়াতে পাঠাইবেন। এইটাই আমাদের আকীদা, এইটাই আমাদের ঈমান ঈসা আলাইহিস সালামের বেলায়। তো মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সময়টা ঈসা আলাইহিস সালামকে জীবিত আসমানে উঠাই নেওয়ার পরে প্রায় 650 বছর পর্যন্ত 650 বছর পর্যন্ত দুনিয়ার অবস্থা এই চলতেছিল। ওইখানে একজন মানুষও আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব বর্ণনা করার ছিল না, আখিরাতকে বুঝানোর কেউ ছিল না, জান্নাত জাহান্নামকে বুঝানোর কেউ ছিল না, ভালো আমলের ফল মন্দ আমলের শাস্তি এই কথা বলার মতো দুনিয়াতে একজন মানুষও ছিল না। এমনই অবস্থা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তি পাইলেন এবং একটা মেহনত নিয়ে আসলেন, একটা সওগাত নিয়ে আসলেন, একটা উপহার নিয়ে আসলেন এই মানব জাতির জন্য। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন মানব জাতির পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত, উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সকলেই শিরক আর কুফরের মধ্যে লিপ্ত ছিল, মশগুল ছিল, আর শিরক আর কুফরের মধ্যেই তারা জীবন যাপন করতেছিল। সব রকমের অপকর্ম কুকর্মের মাধ্যমে তারা মাল জমা করার পিছনে লাগছিল। কারণ মাল হলো তাদের সামনে এমন গুরুত্বপূর্ণ যে ওই 2.5 লাখ টাকার পরিমাণ যদি মাল হয় তাহলে সে কিসরার দরবারে যাওয়ার অনুমতি পাবে, নিজে সম্মানী হবে, নিজেকে সম্মানী বোধ করবে। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এটার পিছনেই তারা পড়েছিল। আল্লাহ তাআলা প্রতিটা মানুষকে 3টা শক্তি দিতেন। একটা হলো শারীরিক শক্তি, আর একটা হলো মানসিক শক্তি, আর একটা হলো সম্পদের শক্তি। মানুষের দিলের মধ্যে যে জিনিসটা বসে, এই 3 শক্তিকে মানুষ ওই জিনিসটাকে অর্জন করার পিছনে খরচ করতে থাকে। এইটা হলো মানুষের স্বভাব। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने चूंकि इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, अपना खलीफा बनाया है। फरिश्ते बहुत थे और बहुत थे, अनगिनत तादाद में, बड़ी इबादतें करने वाले, बड़े सजदे करने वाले, बड़ी तस्बीह और तहलील और तकबीर बयान करने वाले। लेकिन खिलाफत का ताज अल्लाह ने इस इंसान के सर पे रखा। ये अल्लाह का खलीफा, ये अल्लाह का बंदा और ये उम्मत जिसका हर फर्द अपने नबी का नुमाइंदा और नाइब, अल्लाह की हर जमाने में सुन्नत ये रही है जिस इंसानों की रहबरी के लिए, इंसानों को अच्छे बुरे में तमीज कराने के लिए जब से अल्लाह ने आदमियत का सिलसिला शुरू किया, उसी वक्त से नबियों का सिलसिला भी शुरू किया। नबी आते थे, सबसे पहले अल्लाह का तारुफ कराते थे। लोगों अल्लाह को पहचानो, लोगों अल्लाह की इबादत करो। या कौम अबुदुल्लाह, या कौम अबुदुल्लाह, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। तमाम नबी और तमाम पैगंबर अलैहिमुस्सलातु तस्लीमात में हर जमाने में अपनी कौम और उम्मत को सबसे पहले अल्लाह का तारुफ कराया, उसके खजानों की वुसअत समझाई,
اور اللہ کے بے نہایت خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے اعمال اور اس کا راستہ بتایا۔ نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، جسے نبوت کی محنت کہتے ہیں، اس محنت پر لوگوں کو حق تعالیٰ شانہ ہدایت دیتے تھے۔ جب نبی امت کے درمیان سے چلے جاتے، نبوت کی محنت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، لوگوں کی زندگیوں میں سے دین آہستہ آہستہ نکلتا، جس کی ابتدا عقیدے کا ذوق، عقیدے کی کمزوری، ایمان میں کمزوری جب آتی تھی، ایمان کمزور ہوتا تھا، اعمال بگڑتے تھے، اخلاق بگڑتے تھے، معاشرہ بگڑتا تھا، معاملات بگڑتے تھے، اور یہ بگاڑ جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا کہ آدمی کہلائے جانے کے قابل نہ رہتا، پھر اللہ پر رحم آتا، دوسرے نبی کو بھیجتے، دوسرے نبی بھی آ کر اسی طرح محنت فرماتے، اللہ کا تعارف کراتے، اللہ کے خزانوں کی وسعت سمجھاتے، ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا راستہ، اس کے اعمال بتلاتے، اس پر لوگوں کی زندگی میں دین آنا شروع ہوتا، دین آتا تھا، اللہ اپنے وعدے پورے کرتے تھے۔ جب نبی چلے جاتے، پھر محنت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا، پھر لوگوں کی زندگیوں سے دین نکلتا چلا جاتا۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی نواز صراط تسلیم کے زندہ آسمان پر اتارے جانے تک رہا۔ بیچ کے وقفے میں کوئی نبی نہیں، کوئی اللہ کا تعارف کرانے والا، کوئی آخرت سمجھانے والا، کوئی اللہ کے خزانوں کی وسعت سمجھانے والا، کوئی ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے اعمال بتلانے والا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی انسانوں کی نظریں کائنات کے نقشوں پر جمی ہوئی تھی، ملک پر، مال پر، دولتوں پر، عہدوں پر، کسی پر لڑائیاں، اسی پر جنگیں، اسی پر خونمندیاں، کسی پر اعمال اور اخلاق کا دیوالا۔ حق تعالیٰ شانہ کی سنت کے مطابق جب یہ بگاڑ اپنی انتہا کو پہنچ چکا، انسان کہلائے جانے کے قابل نہ رہا، آنکھیں اس کے پاس انسانوں کی، زبان اس کے پاس انسانوں کی، کان اس کے پاس انسانوں کے، ہاتھ پیر اس کے پاس انسانوں کے، سر سے پیر تک کے تمام آزاد جوارح اس کے پاس انسانوں کے، لیکن انسانیت کے نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں۔ آنکھیں اس کے پاس انسانوں کی، زبان اس کے پاس انسانوں کی، کان اس کے پاس انسانوں کے، ہاتھ پیر اس کے پاس انسانوں کے، سر سے پیر تک کے تمام آزاد جوارح اس کے پاس انسانوں کے، لیکن انسانیت کے نام کی کوئی چیز اس کی زندگی میں نہیں۔ آدمیت اس میں نہیں، انسانیت اس میں نہیں، مانوتا اس میں نہیں، ایک میرا ڈنگر اور جنگل کا شیر اور جنگل کا بھیڑیا بن کے جی رہا تھا۔ حق تعالیٰ شانہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کروایا اور آپ سے آپ کی زبان کہلوایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے خود فرمائیے، لوگوں تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا، پورے عالم کے لیے، وما ارسلناک الا کافۃ
बशीरम व नज़ीरा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको बशीर और नज़ीर बनाकर पूरी बशरियत के लिए भेजा है। तमाम जहानों के लिए हमने आपको सरापा नूर सरापा रहमत बनाकर भेजा है। आप कौन हैं? आपकी दहशत क्यों है? ये बतलाया। अब आपको करना क्या है? आगे अर्ज करता हूं। তো বলেন যে আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতিকে যখন বানাইতে চাইলেন বানাইলেন, এবং বানাইলেন তো বানাইলেন আশরাফুল মখলুকাত হিসেবেই বানাইলেন, সৃষ্টির সেরা উপাধি দিয়ে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে বানাইলেন, এবং জমিনের খলিফা হিসেবে আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি হিসেবে এদেরকে বানাইলেন। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বানাইলেন। অথচ এই মানব জাতিকে সৃষ্টি করার আগে, বানানোর আগে আল্লাহ তাআলার কাছে লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা ছিল, এখনো আছে অগণিত ফেরেশতা। তারা बहुत इबादत गुजार, बहुत इबादत बंदगी करने वाला, बहुत सिजदा करने वाला, बहुत रुकू करने वाला, আল্লাহ তাআলাকে মাননে वाला, যাদের মানার কোনো শেষ নাই। আল্লাহ তাআলাকে এমন ভাবে মানে আর এমন ইবাদত করে, এত সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা এই মানব জাতিকে বানাইলেন এবং সৃষ্টির সেরা হিসেবে আখ্যায়িত করলেন, এবং দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ তাআলা খেলাফত আল্লাহ তাআলার খলিফা হিসেবে বানাইলেন, নির্বাচন করলেন, নির্দিষ্ট করলেন। মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ বলেন যে বর্তমানে আমরা যারা আছি, মানব জাতির যে অংশ আমরা যারা আছি, আমাদের প্রত্যেকেই একদিক দিয়ে আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং আল্লাহ তাআলার খলিফা, আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধি এবং আমাদের নবী তাজদার মদিনা জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব। আমাদের সকলেরই তিনটা পরিচয়। একদিকে আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং আল্লাহ তাআলার খলিফা এবং আমাদের নবীর নায়েব। কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সকলের জন্য এই তিনটা পরিচয় বহাল থাকবে। এইটা সৃষ্টিগত ফায়সালা আমাদের জন্য, বর্তমানের উম্মতের জন্য এই সৃষ্টিগত ফায়সালা যে আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নায়েব। তো মুহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার নিয়ম চলতেছিল মানব জাতির বেলায়। যখন থেকে আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করছেন, দুনিয়াতে পাঠাইছেন, তখন এই মানব জাতিকে সঠিক পথে রাখার জন্য, আল্লাহ তাআলাকে চিনানোর জন্য, আল্লাহ তাআলার যে গায়বী খাজানা আছে, অপুরন্ত খাজানা আছে, অপরিমিত খাজানা আছে, ওই খাজানার পরিচয় করানোর জন্য, এবং ওই খাজানার থেকে আল্লাহ তাআলার বান্দারা, শ্রেষ্ঠ মখলুকাত যারা, তারা কি করে আল্লাহ তাআলার গায়বী খাজানার থেকে উপকৃত হইতে পারে, নিজেদের প্রয়োজনকে মিটাইতে পারে, এটার জন্য কোন আমলের দরকার, ওই আমলকে বাতানোর জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে আম্বিয়া ইকরাম আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামগণকে এই মানব জাতির কাছে পাঠাইছেন। সমস্ত নবীদের এক ধারারই দাওয়াত ছিল। প্রথম হলো নবী আসতেন এবং আল্লাহ তাআলার পরিচয় করাইতেন, আল্লাহ তাআলার পরিচয় করাইতেন এবং আল্লাহ তাআলার ওই গায়বী খাজানা, অফুরন্ত খাজানা, অপরিমিত খাজানার পরিচয় করাইতেন। তারপরে ওই খাজানার থেকে কোন আমলের দ্বারা বান্দা নিতে পারবে ওই আমলকে বলতেন। সমস্ত নবীর এই একটাই দায়, এই দুই দায়িত্বই আদায় করছেন। একটা হলো আল্লাহ তাআলার পরিচয় করাইছেন, আর একটা হলো আল্লাহ তাআলার গায়বী খাজানার পরিচয় করাইছেন, এবং গায়বী খাজানার থেকে কোন আমলের দ্বারা বান্দা নিতে পারবে ওই আমলের রাহাবারি করছেন, ওই আমল শিখাইছেন, ওই আমলের দাওয়াত দিতেন। এক নবী আসতেন, মানুষদেরকে দাওয়াত দিতেন, মানুষের ভিতরে এই কথাটা, কিছু মানুষের আংশিক মানুষের দিলের মধ্যে এই কথাটা বসতো, তারা গ্রহণ করত, আল্লাহ তাআলাকে চিনত এবং আল্লাহ তাআলার খাজানা সম্বন্ধে তাদের ইয়াকিন পয়দা হইত। আল্লাহ তাআলার খাজানার থেকে নেওয়ার আমলের উপরে তারা খাড়া হইত, নিতে থাকতো। আবার নবীর যতদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে থাকার কথা, ওই দুনিয়া থাকার হায়াত শেষ হয়ে যেত, আল্লাহ তাআলা তার নবীকে ডেকে নিতেন, আবার ওই দাওয়াত বন্ধ হয়ে যেত। নবী নাই, দাওয়াত দেনেওয়ালা নাই, দাওয়াত দেওয়া যখন বন্ধ হয়ে যেত তখন মানুষের আবার অবনতি শুরু হইত। প্রথম অবনতির সূত্র যেটা, সেটা ঘটত ওই দিলের ভিতরে, অর্থাৎ দিলের আকীদা আর বিশ্বাস, এটার মধ্যে চির ধরত, এটা দুর্বল হইত। আকীদার বিশ্বাস যখন দুর্বল হয়ে যেত তখন তার প্রভাব পড়ত আমলের উপরে, আমলের উপরে যখন প্রভাব পড়ত
তখন ওই গায়েবী খাজানার থেকে আর নেওয়ার শক্তি থাকতো না, নিতে পারতো না। তখন মানুষ দিক বিদিক হয়ে এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করত, মানুষ পেরেশান হয়ে যেত, মানুষ অস্থির হয়ে যেত, মানুষ মানবতার সীমানা পার হওয়ার অতিক্রম হয়ে যেত। তখন আল্লাহ তাআলা আবার মেহেরবানি করতেন, আর একজন নবীকে পাঠাইতেন। ওই নবী এসে ওই একই মেহনত করতেন, যে আল্লাহ তাআলার পরিচয় করাইতেন। আল্লাহ তাআলা বড়, আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আল্লাহ তাআলা সবকিছু মালিক, আল্লাহর কবজায় কুদরতের কবজার মধ্যে সবকিছু আছে। আল্লাহ তাআলাকে যেইভাবে পরিচয় করানোর নবী এইভাবে পরিচয় করাতেন। মানুষ আল্লাহ তাআলাকে চিনত, কিছু মানুষ আল্লাহ তাআলাকে চিনত। আল্লাহ তাআলার গায়েবী খাজানার পরিচয় করাইতেন এবং গায়েবী খাজানা থেকে নেওয়ার আমল বলতেন। মানুষ এই আমল করত, মানুষের প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার থেকে মানুষ পুরা করত। মানুষের মধ্যে আবার সুখ শান্তি সমৃদ্ধি বিরাজ করত। নবী আবার হায়াত শেষ হয়ে যেত, নবীর হায়াত শেষ হয়ে গেলে নবী আবার চলে যেতেন, নবীকে আল্লাহ তাআলা উঠাই নিতেন। এই ধারাবাহিকতা, একের পরে এক নবী আসতেন, মেহনত করতেন, মানুষের মধ্যে পরিবর্তন হইত। নবী চলে যেতেন, মানুষের ইমানের মধ্যে দুর্বলতা আসতো, ইয়াকিনের মধ্যে দুর্বলতা আসতো। যেই দুর্বলতার আসর মানুষের আমলের মধ্যে পড়তো, মানুষের আখলাকের দ্বারা ওই দুর্বলতার প্রভাবিত হইত। মানুষের মুআশারাত, পরস্পরের সহ অবস্থান, কায় কারবার, লেনদেন সবকিছু ঘৃণিত পন্থা চলতে থাকতো, মানুষ পেরেশান হয়ে যেত। আবার নবী আসতেন। এই ধারাবাহিকতায় চলতে চলতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত চলল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন, তখন আবার মানুষের এই অবনতি শুরু হয়ে গেল। এমন অবনতি শুরু হইল যে মানুষকে আর মানুষ বলার যোগ্যতা বাকি থাকলো না। মানুষকে আর মানুষ বলার যোগ্যতা থাকলো না। মানুষ অমানুষ হয়ে যেতে লাগলো। পশুত্বের সীমানাও মানুষ পার হয়ে গেল। অথচ ওই মানব তাদের সাথেও মানুষের মতোই চোখ, মানুষের মতোই কান, মানুষের মতো হাত, মানুষের মতো পা, আপাদমস্তক পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত মানুষকে যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বানাইতেন, এই সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের সাথেই ছিল, তাদের সাথেও ছিল। কিন্তু ভিতর খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে, আকীদা ঈমান দুর্বল হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ পশুত্বের সীমানা পার হয়ে গেছে। মানুষ দেখলে জঙ্গলে সিংহবাঘের যে হিংস্রতা, সেই সিংহবাঘের হিংস্রতার সীমানা মানুষ পার করে ফেলছে। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, দুনিয়া অশান্তিতে ভরে গেল। মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি দুনিয়াতে আমভাবে চলতে লাগলো। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আবারও মানব জাতির রহম খাইলেন, আবারও দয়া পরবশ হইলেন। আখিরি নবী জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠাইলেন। পাঠানোর পরে আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দিলেন যে, হে নবী, আপনি এলান করে দেন, হে আমার প্রিয় নবী, এই কথা এলান করে দেন যে ইন্নী রাসূলুল্লাহি ইলাইকুম জামিআ, আমি তোমাদের সমস্ত মানব জাতির জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রাসূল হিসেবে প্রেরিত। হে নবী, আপনি বলে দেন এই কথাটা, আপনি এই কথা বলে দেন যে আমি সমস্ত মানব জাতির জন্য রাসূল হিসেবে আসছি। আল্লাহ তাআলা বলেন যে আপনাকে আমি সমস্ত মানব জাতির জন্য রহমত হিসেবে পাঠাইছি। নবীকে এই পরিচয় আল্লাহ তাআলা করাইলেন। নবীকে কেন পাঠানো হয়েছে এই কথাটা আল্লাহ তাআলা জানাইলেন। আর নবীর সাথে আমাদের সম্পর্ক কি, এটাও আল্লাহ তাআলা বললেন যে রহমতের জরিয়া, রহমতের সোপান, রহমতের চিহ্ন, রহমতের প্রতীক হিসাবে আমি নবীকে পাঠাইছি। মুহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এরপরে কি করলেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কেন পাঠাইলেন, পরিচয় দিলেন, এবং তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি, কতখানি সম্পর্ক স্থাপন করা জরুরি, এইটাও আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন। अल्लाह शाह ने आपका तारुफ आपको कराया। आप कौन हैं? आप पूरी बशरियत के लिए हमारे पैगंबर, हमारे भेजे हुए हैं। आप कौन हैं? पूरी बशरियत के लिए आप बशीर व नज़ीर हैं। आप कौन हैं? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा। आप शाहिद हैं,
بشیر و نذیر ہیں، آپ داعی اللہ ہیں، اور آپ وہ روشن کرنے والا چراغ ہے کہ جیسے ایک موم بتی سے لاکھوں کروڑوں میں روشنی آتی ہے، آپ سے ایک مجمع کا مجمع، ملک کے ملک، قوموں کی قومیں آپ کے روشن چراغ سے روشن ہو کر ایک روشنی والی، نورانیت والی، روحانیت والی، امن والی، چین والی، پیار و پریم والی زندگی سیکھیں گے، اور ان کی زندگی سے پھر مجمع تیار ہوتا چلا جائے گا، اور قیامت تک انسانوں کو رہبری ملتی رہے گی۔ آپ کو آپ کا تعارف کرایا، اب آپ کو شروع کہاں سے کرنا ہے اپنا کام؟ یہ چراغ جلے، انسانی زندگیوں کے چراغ روشن ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء۔ مشکات نبوت سے، نبوت کے چراغ سے چراغ چلتے چلے جائیں، دل روشن ہوتے چلے جائیں، زندگیاں نورانی بنتی چلی جائے، معاشرے میں پاکی آئے، اخلاق میں بلندی آئے، عبادات میں جان کرے، ایمان روز ترقی کرے، کمال کی چوٹیوں تک پہنچے۔ اس پیاری نورانی روحانی زندگی کو دنیا میں وجود ملے، اس کے لیے آپ کو ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی جی اٹھ کھڑے ہو جائیے، جس اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، جو آپ کو داعی بنا کر بھیج رہا ہے، جو آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیج رہا ہے، جو آپ کے ذمہ کام کر رہا ہے، سب سے پہلے تمام بشریت کو، وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، شمال میں ہو جنوب میں، تاجر ہوں کاشتکار ہوں، صدر ہوں وزیر ہوں، مالدار ہوں غریب ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، عوام ہو خواص ہو، کالے ہوں گورے ہوں، آپ کے زمانے کے ہوں یا سورج کے مغرب سے نکلنے کے وقت کے ہوں، ہر ایک کو ایک مشترکہ پیغام سنائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب ہی کی برائے بیان کیجیے، وہ اللہ جس کا پیغام لے کے آیا ہوں، وہ اللہ جس نے مجھ کو بھیجا ہے، وہ اللہ جس نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے۔ لوگوں، وہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر الاکبر، اللہ اکبر الاکبر۔ کیا مطلب؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے پروردگار ہی کی بڑائی بیان کیجیے کہ جو کچھ اللہ کا غیر ہے، جو کچھ اللہ کا غیر ہے، آسمانوں کی
बड़े हैं, अल्लाह कितने बड़े हैं। तो मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, উনি বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে পাঠাইলেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠানোর পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে ওনাকে ওনার পরিচয় আল্লাহ তাআলা শোনাইলেন যে আপনি কে। ছোট ওর তো ওই রকম অতখানি বড় হলেন আল্লাহ তাআলা। চাই মখলুক আসমান হোক, চাই মখলুক জমিন হোক, চাই মখলুক পাহাড় হোক, চাই মখলুক সাগর হোক, চাই মখলুক গ্রহ উপগ্রহ হোক, যা কিছুই হোক না কেন, আসমানের নিচে জমিনের উপরে, আসমানের উপরে আর জমিনের নিচে আল্লাহ তাআলা ছাড়া যা কিছু সবই আল্লাহ তাআলার মখলুক। আর সমস্ত মখলুক হলো ছোট। শুধুমাত্র একটা রাজত্ব না, একটা রাষ্ট্র না, একটা দেশ না, একটা মহাদেশ না, গোটা পৃথিবী ছোট, আল্লাহ তাআলা বড়। সমস্ত আসমান ছোট, আল্লাহ তাআলা বড়। আসমানের উপর যা কিছু আছে সবকিছু ছোট, আল্লাহ তাআলা বড়। আপনি এই কথার আওয়াজ মানুষের মাঝে দেন, এই কথার আওয়াজ লাগান যে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড়। কারণ যখন নাকি আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বড় এই কথা মানুষের দিলের মধ্যে আসবে, এই কথা মানুষের দিলের মধ্যে বসবে, তাই মানুষের দিলের মধ্যে ঈমানি বাতি জ্বলে উঠবে। আর ঈমানি বাতিকে জ্বালানোর জন্য আল্লাহ তাআলা নবীকে পাঠাইছেন। বলেন যে ঈমানি বাতি আপনাকে জ্বালাইতে হবে। আপনার সময়, আপনার জামানাতে সামনে যারা আছে তাদের ভিতরে ঈমানি বাতি জ্বালাইতে হবে। আপনার থেকে দূরে যারা আছে তাদের ভিতরে ঈমানি বাতি জ্বালানোর আপনার দায়িত্ব। বর্তমান জামানাতে যারা আছে তাদের ভিতরে ঈমানি বাতি জ্বালানোর আপনার দায়িত্ব। আপনার জামানা পরে যারা দুনিয়াতে আসবে তাদেরও ঈমানের বাতি জ্বালানোর আপনারই দায়িত্ব। এমনকি কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে পশ্চিম দিক থেকে যখন সূর্য উঠবে তখনও যারা পশ্চিম দিক থেকে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে বসবাস করবে, যত মানুষ দুনিয়াতে জন্ম নেবে, সবার ভিতরে ঈমানে বাতি জ্বালানো আপনারই দায়িত্ব। আপনার সামনে যারা আছে তারা আপনার থেকে জ্বালাবে, আপনার পরবর্তীতে যারা আসবে এদের উপরে তারা জ্বালাইবে, আপনার থেকে দূরে যারা আছে, আপনার কাছে যারা আছে তারাও এখানে যেয়ে জ্বালাইবে। মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতির সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক কি তা বলে দিলেন। এরপরে কেন আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন এটা বললেন এবং শুরু করবেন কোথা থেকে তাও আল্লাহ তাআলা জানাই দিলেন যে প্রথম এইটার থেকে শুরু করেন। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যে বড়, আল্লাহ তাআলা সমকক্ষ কেউ নাই। এই কথাটা মানুষের কাছে প্রথমে দাওয়াত লাগান, মানুষের দিলের মধ্যে প্রথমে এই কথাটা বসান, যেটা হলো বুনিয়াদ আপনার মেহনতে। अल्लाह कितने बड़े हैं, अल्लाह कितने बड़े हैं। तमाम बशर, तमाम जिन्नात, तमाम फरिश्ते, तमाम नबी, तमाम पैगंबर, तमाम नबियों के सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम मुअज्जिनीन, तमाम अइम्मा मसाजिद, तमाम तस्बीह और तहलील और तकबीर कहने वाले, बच्चे की पैदाइश पर जितनी अज़ानें कही गई, कही जा रही है, कही जाएंगी, बच्चों की पैदाइश पर जितनी इकामतें कही गई, उसमें जितनी अल्लाह की बड़ाई बोली गई, कुरान ने जितनी अल्लाह की बड़ाई बयान की, मुहद्दिसीन और फुक़हा ने, अइम्मा मुज्तहिदीन ने, सलफ सालिहीन ने, आज तक यहां तक के वो जिब्रील अमीन हर वक्त हाजिर बाश, जितना अल्लाह को करीब से देखा, जितना अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, जितनी बड़ाई बोली गई, जितनी बड़ाई सुनी गई, जितनी अल्लाह की बड़ाई सोची गई, जितनी अल्लाह
قادر کیسے ہیں؟ جتنے بڑے ہیں اتنے ہی قادر مطلق ہے۔ دنیا کا انسان کسرا کو بڑا سمجھ کر، جس کو عظیم الروم و عظیم فارس کہا جاتا تھا، اور اس کی بڑائی کے مارے اس کے دربار میں بیٹھنے، اس کے برابر کرسی لگانے میں جو فخر سمجھا کرتے تھے، اب اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کی قدرت کو سمجھو، جتنا وہ بڑا ہے اس کی بڑائی کی کوئی نہایت نہیں، اس کی قدرت کی کوئی نہایت نہیں۔ تم ایک کسرا کو رو رہے ہو، ایک کیسر کو بول رہے ہو، ہمارا اللہ ایسا قادر مطلق ہے، مخلوق کے ذرے ذرے کو، تمام چوٹیوں کو، تمام مکوڑوں کو، تمام چرندوں پرند کو، تمام درندوں کو، تمام انسانوں کو، تمام جنتوں کو، تمام فرشتوں کو، سب کو کسرا جیسا بنا دے، وہ قادر مطلق ہے۔ بنانا چاہے وہ سب کو بنا سکتا ہے، ایسا قادر ہے۔ خزانے اس کے جتنا بڑا اتنا ہی قادر، اور جتنی اس کی قدرت خزانہ بھی اس کے بے نہایت۔ ذرے ذرے کو، ایک ایک چوٹی کو، وہ سارا سب کچھ ہر ایک کے پاس سے، جو کسرا اور قیصر کے پاس ہے، اس کے خزانے میں ایک بوند نہیں، سوئی کے کنارے لگی تری کے برابر کی کمی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تعارف کرایا، آپ کون ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے۔ وہ زندگی جو روشن چراغ ہو، جس سے چراغ چلتے چلے جائیں، کہ تاجر ہو تو تاجروں کی، کاشتکار ہو تو کاشتکاروں کو، جو جس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، ہر ایک کے نام یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تم چھوٹے ہو، اللہ بڑے، ملک چھوٹا ہے، اللہ بڑے ہیں، ملک والا چھوٹا ہے، اللہ بڑے ہیں، وزارت چھوٹی ہے، اللہ بڑے ہیں، وزیر چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں، تجارت چھوٹی ہے، اللہ بڑے ہیں، ہر مخلوق چھوٹی ہے، بڑی ذات صرف خالق کائنات۔ یہاں سے کہ جب یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، سب کو ہر ایک کی مانگ، جس کا جو چاہے مانگے وہ دے دیں، ان کے خزانوں میں اتنی کمی جتنی کوئی سمندر میں سوئی ڈبو کے نکال کے دیکھ لے کہ اس کے کنارے پہ کتنی کری ہے۔ شروع یہاں سے کرنا ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کے خزانوں کی وسعت، اگر یہ عوام میں، یہ خواص میں، یہ تاجروں میں، یہ کاشتکاروں میں، یہ ڈاکٹروں وکیلوں میں، یہ پڑھوں لکھوں ان پڑھوں میں، یہ مردوں عورتوں میں، اگر ہر ایک میں یہ اتر جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اصلح ما بینہ و بین اللہ، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس۔ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو ٹھیک کر لے، خدا تمام انسانوں کے درمیان کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ پھر یہ آدم کی اولاد پوری دنیا میں ایک گھر میں جس طرح
باپ کی اولاد رہتی ہے، جیسے بھائیوں میں پیار محبت ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، اسی کا نام دوسرے اور آسان الفاظ میں یہ ہے، تم لکھپتی بنو چاہے مت بنو، کروڑ پتی بنو چاہے مت بنو، کارخانے لگاؤ چاہے مت لگاؤ، پہلے تمہارے پاس رہیں یا ہاتھ سے نکل جائیں، تم تو ایمان بنا لو، اپنے اللہ سے معاملہ صحیح کر لو، اللہ کی عظمت و بڑائی کو دلوں میں اتار لو، عالم پورا جنت نشان بن جائے گا۔